నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 23 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలని కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సెక్టార్లలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాలుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలో ఉన్న ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడిపిస్తూ విద్యార్థులకు ఒక మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలేంటో మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఇక వారితో మాట్లాడే ముందుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఒక్కసారి ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron.
The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. శ్రీకాంత్ గారు, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ని మాత్రమే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అంటే మీ 23 ఏళ్ల జర్నీ చూస్తే ఎందుకనేది అర్థమైపోతుంది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు ఇన్ని బ్రాంచెస్ పెట్టారు, ఎన్ని వేల మంది మీ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడి ఉంటారు ఇప్పటి వరకు? లాస్ట్ 23 ఇయర్స్ అండి. 2004లో మేము కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే ఇనీషియల్గా మేము ఎప్పుడైనా మేము ఎక్కువ అంటే ఒక కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి తర్వాత ఒక కొత్త కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసి మార్కెట్లో పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, భవిష్యత్తు అంటే ఎవరికైనా అండి కెరియర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 40 ఇయర్స్ ఉంటుందండి, అంటే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్. సో 40 ఇయర్స్ కూడా చాలా మంచి హ్యాపీ లైఫ్ గడపాలి, మంచి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్, రిటైర్ అయ్యే టైంలో దే షుడ్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ డూయింగ్ దట్ ప్రొఫెషన్ అనమాట. సో అదంతా రీసెర్చ్ చేసినాక ఐఎమ్ నాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా కానీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్. వై? బికాజ్ అప్పట్లో ఏంటంటే అప్పుడే కాదండి ఇప్పుడు కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది. అంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి, బట్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నది చాలా తక్కువ వస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. అప్పుడు 2004లో ఎంత గ్యాప్ ఉందో ఈవెన్ నవ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. బికాజ్ ఇండస్ట్రీ విపరీతమైన గ్రోత్ ఉందండి. ఎందుకు ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 23 years బ్యాక్ ఇఫ్ యూ టేక్ హైదరాబాద్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 1 to 5 star హోటల్స్, బట్ నవ్ దేర్ ఆర్ 20 to 25 5-star హోటల్స్. అంటే ఎన్ని పెరిగినాయో చూడండి, అంటే ఎన్ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పెరిగినాయి అంటే 200% పెరిగినాయి అనమాట. సో అంత పర్సంటేజ్ పెరిగినప్పుడు అంత రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కావాలండి. బట్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంచుకునేది కొంత శాతం మందే ఉంటారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంజనీరింగ్ అని, మెడిసిన్ అని, లేకపోతే బీబీఏ అని వెళ్తారు. బట్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ సెటిల్ ఈజీ అండ్ దే గెట్ అంటే చాలా బాగా ఎక్సలరేట్ అవ్వచ్చు కెరియర్లో, చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి గత 23 సంవత్సరాలుగా TV9 లాంటి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని మేము స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం, పేరెంట్స్కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. అందుకనే అప్పట్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ 63 మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయితే ఇవాళ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మన క్యాంపస్లోకి ఆల్మోస్ట్ 1200+ సంవత్సరానికి 1200+ స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవుతారు. అలాగే ఇంకొక 1400 to 1500+ స్టూడెంట్స్ అదర్ కోర్సెస్ లైక్ బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న MBA ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా 1500 అయితే ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ విల్ బి 1200 to 1500 అండి. సో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మేము గ్రహించాము, ఇంతకాలం నుంచి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్పెషలీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సౌత్ ఇండియాలోనే వీడు నెంబర్ 1 అడ్మిషన్స్. అండ్ అడ్మిషన్స్ చేస్తే రిజల్ట్ కాదండి, యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆ కోర్సు ద్వారా అతనికి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడం అన్నదే కాలేజ్ యొక్క ఛాలెంజ్ అనమాట. సో ఆ ఛాలెంజ్ని మేము స్వీకరిస్తాం. ఆ ఛాలెంజ్ మూలంగానే మేము ఇంతకాలం ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్లో మేము ఉండగలిగాం. మిగతా కాలేజీలు బాగా చేస్తున్నాయి, ఏ కాలేజీ బాగా చేయట్లేదు అంటలేదండి. బట్ ఫైనల్గా టోటల్గా 3 yearsని స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసి అతన్ని బాగా మౌల్డ్ చేసి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించి రోజుకి పెరుగుతున్న ఈ ఇండస్ట్రీకి పోటీతత్వం చాలా అవసరం కాబట్టి ఆ పోటీతత్వం పిల్లల్లో పెంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి కూడా కావాల్సిన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి. సో ఆ 2 లాంగ్వేజెస్ మీద చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్లూయెన్సీ తెప్పించి పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం మూలంగా ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఎ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో నెంబర్ 1 అని చెప్పొచ్చు ఇండియాలోనే. సో నేను అనేది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ అండి, వేర్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం తక్కువ శాతం చూస్ చేసుకుంటారు, బట్ ఈ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు 100% సక్సెస్ అవుతారు. అండ్ మీరు చెప్పినట్లుగా సర్టిఫికెట్తో పాటు ఉద్యోగానికి కావాల్సిన అదనపు స్కిల్స్ కూడా చాలా అవసరం. అవన్నీ కూడా మీ నుంచి వస్తున్నాయి పిల్లలకి. అండ్ కంపెనీస్లో పనిచేసిన అనుభవం కూడా కావాలి అంటే ఎలాంటి కంపెనీస్ని చూస్ చేస్తారు? వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ బట్టి వాళ్ళని ఆ దిశగా ప్రోత్సహిస్తారా, లేకపోతే అందరికీ ఒకే రకమైన ఇది ఉంటుందా? లేదండి, ఎవరు ఎడ్యుకేషన్ బట్టి
వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మనం వాళ్ళకి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీస్ చూస్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి 5 స్టార్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, లేకపోతే కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, ఇలాగా అనేకమైన హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ ఇండస్ట్రీస్లో ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి దే విల్ బి వర్కింగ్ అన్నమాట. అంటే మీరు అది ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? పిల్లలు దేనికి కరెక్ట్గా సూటబుల్, వీళ్ళు ఏ ఉద్యోగానికి అయితే బాగా రాణించగలుగుతారు అనేది ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే మేము అంటే యాక్చువల్గా కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడే మేము కౌన్సిలింగ్లోనే పేరెంట్స్తోనూ మాట్లాడి స్టూడెంట్తోనూ మాట్లాడి ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఆ కోర్సుకు సూట్ అవుతాడా లేదా అని చెప్పి అప్పుడే అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. పర్టికులర్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు. సో ఈ 2 కోర్సెస్కి కూడా పర్టికులర్ స్కిల్స్ కావాలి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి చాలా స్మైలింగ్ ఫేస్ కావాలి, మంచి పర్సనాలిటీ కావాలి, మంచి లుక్స్ కావాలి. లుక్స్ అంటే అందంగా కనపడతాం కదండి, చూడటానికి బాగుండాలన్నమాట. అలా అని చెప్పి డార్క్గా ఉన్నాడా లేకపోతే తెల్లగా ఉన్నాడా ఇది కూడా కాదు, కాంప్లెక్స్ కూడా కాదు. అలాగే పొట్టుగా ఉన్నాడా, హైట్గా ఉన్నాడా, ఇది హైట్ పర్పస్ కూడా చూడంగానే హైట్ తక్కువ ఉన్న పిల్లలైనా కానీ హైట్ ఎక్కువ ఉన్న పిల్లలైనా కానీ చూడంగానే చూడముచ్చటగా ఉండాలి, వాళ్ళు పలకరించేటట్టు ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళకి పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్లో ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి పేషెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి పిల్లలు హోటల్ ఇండస్ట్రీకి చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. కొంచెం డైనమిక్ క్వాలిటీస్ ఉండి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ అండ్ ఆల్సో ద స్టూడెంట్ మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వాలిటీస్లో మీకు ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆ క్వాలిటీస్ని బట్టి మీరు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే ఇంకా సక్సెస్ అవుతారు అని చెప్పి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ అప్పుడే చెప్పడం జరుగుద్ది. అలాగే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా జరుగుద్ది. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ దాకా వాళ్ళకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఉంటుందండి. ఆ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వీ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ క్లాస్ టీచర్, మెంటర్స్, అలా హెడ్స్, ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి తీసుకుని అప్పుడు వాళ్ళకి యొక్క ట్రైనింగ్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఏఐ, డేటా సైన్స్ ఇవే వినిపిస్తున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు బీఎస్సీలో ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది దానికి? ఈ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడతారు? చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ కాంబినేషన్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉండే, అంటే 4 years పట్టేది ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి. శ్రీకాంత్ గారు ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, తర్వాత మాట్లాడదామండి. శ్రీజ. హలో శ్రీజ, మీ ప్రశ్న అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీజ గారు. నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందులో స్పెషలైజేషన్ ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది సార్? ఓకే, డిగ్రీ లెవెల్లో స్పెషలైజేషన్ ఉండదు శ్రీజ. డిగ్రీ లెవెల్లో ఏంటంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటారనమాట. వీటిని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, వీటికి సంబంధించిన అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా టోటల్గా మీకు ఉంటాయి. 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి 6 సెమిస్టర్స్కి. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్లో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూతూనే ఉంటాయి. స్పెషలైజేషన్ వచ్చేపాటికి మాస్టర్స్లో ఉంటుంది. వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ డిగ్రీ ఎంబీఏలో, అదే బీబీఏలో డిగ్రీ చేస్తే ఎంబీఏ అంటే మాస్టర్స్లోకి వచ్చేప్పటికి ఎంబీఏ చేస్తారు. ఎంబీఏలో స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఈఎస్ఐ కోర్ సబ్జెక్ట్సే అప్పుడు స్పెషలైజేషన్స్ అవుతాయి. అవి కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు జనరల్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అంటే 3rd సెమిస్టర్లో మీరు స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మన దగ్గర ఉన్న ఎంబీఏ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్ 2 స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకునే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాము. సో అలా 2 స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో బీబీఏలో కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్సే మీకు ఎంబీఏలో 3rd సెమిస్టర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ అవుతాయి. రైట్ అండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, కొత్తగా ఇప్పుడు బీఎస్సీలో ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. దీంతో పిల్లలకి ఎలాంటి స్కోప్ ఉంటుందంటారు? ఇందాక మధ్యలో మనం ఆపామండి బికాస్ ఆఫ్ ద ఫోన్ కాల్. బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో ఉండేదండి. బట్ ఈ కోర్సుకున్న డిమాండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏఐసిటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే యూజీసీ వాళ్ళు కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిగ్రీ లెవెల్లోనే ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యూనివర్సిటీ లెవెల్లో 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవాళ రోజున మనం పేపర్ చదివినా లేకపోతే న్యూస్లో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే అయినా లేకపోతే వీక్లో ట్వైస్ అయినా కానీ వీఆర్ హియరింగ్ దట్ ఒక డేటా సెంటర్ వస్తుంది, గూగుల్ డేటా సెంటర్ వస్తుంది, వైజాగ్లో వస్తుంది, హైదరాబాద్లో పలానా ఫ్యూచర్ సిటీలో వస్తుంది, ఒక డేటా సెంటర్ వస్తుంది అని చెప్పి చాలా డేటా సెంటర్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. వీఆర్ టేకింగ్ గూగుల్ యాజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. బట్ అలాంటి డేటా సెంటర్స్ చాలా వస్తున్నాయండి. సో ఎందుకు డేటా సెంటర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి లింక్ అయ్యి ఉందంటే అండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ అయ్యేది డేటా సైన్స్ మూలంగా. డేటా సైన్స్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్లో నుంచి
స్టోర్ అయిన డేటాని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ తీసుకుని దాని యొక్క అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న డేటాతో ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్పేదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామందికి అంటే ఒక కామన్ పర్సన్కి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు మనం చెప్పాలి అంటే ఇవాళ రోజున మనం ఐఫోన్లో కానీ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏదైనా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఒక సాంగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తెలుగు సాంగ్ చూసాం అనుకోండి, అదే అలాంటి టెక్స్చర్లో ఉన్న సాంగ్సే మనకి వరుసనే 4-5 సాంగ్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోటిఫ్లో మనం ఒక సాంగ్స్ ఎలా కోరుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనం అడగకపోయినా కానీ యూట్యూబ్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎలా వస్తున్నాయని ఫస్ట్ మనకు అర్థం కాదు, బట్ దట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే పలానా మనిషి పలానాది ఒక టేస్ట్ ప్రకారం ఇతను ఇది చూశాడు అంటే ఇతనికి ఆ టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 4-5 వీడియోస్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనాలనుకున్నాం, ఒక ఇల్లు కొనాలి అని చెప్పి అపార్ట్మెంట్ కొనాలని చెప్పి మనం అపార్ట్మెంట్ సర్చ్ చేసామనుకోండి, మనం ఒక కంపెనీని సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇంకొక 10 కంపెనీస్ని కూడా అదే మన చేతిలో ఉన్న ఫోన్ అడ్వైస్ చేస్తుంది. ఎలా అడ్వైస్ చేస్తుంది అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. మరి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్కి ఇదంతా ఎక్కడ దొరుకుతుంది, డేటా అంతా ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే డేటా సెంటర్లో ఉంటుందండి. సో డేటా సెంటర్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుని డేటా తీసుకుని మనకు అందిస్తుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ సింపుల్ మెథడ్లో నేను చెప్పాను, అంటే కామన్ పర్సన్ కూడా అర్థమయ్యేటట్టు. బట్ దీంట్లో చాలా లోతుగా వెళ్తే కనుక దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చాలా ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పిల్లలకి. సో ఇది ఎవ్రీడే ప్రాసెస్ అండి. అంటే టెక్నాలజీ ఇవాళ ఎలా ఉందంటే లాస్ట్ వీక్లో ఉన్న టెక్నాలజీకి ఇవాళకి చూస్తే కనుక దే విల్ బి 10% చేంజ్ అనమాట. అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్, చేంజ్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో అలాగా ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ 10 days దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ. సో ఈ పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ఏంటంటే అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. ఎప్పుడైనా కానీ ఇవాళ మనం 40 years వచ్చి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేస్తున్న వాళ్ళు మనం అమీర్పేటలో ఒక డేటా సెంటర్లో చూస్తాం అనమాట. అంటే అలాగ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటా వస్తారు. ఎందుకంటే అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు అనమాట. బికాస్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎంప్లాయ్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఈ ఏజ్లోనే మనం పిల్లల్ని ఈ చదువుకునేటప్పుడు డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు అలాంటి డేటా సెంటర్స్కి అలాంటి ఏఐ టూల్ వాడే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మనం ఇంటర్న్షిప్ పెడుతున్నాం కాబట్టి కొంతవరకన్నా మనం బెటర్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం చదువుకున్నంతకాలం. సో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే అలాంటి కంపెనీలో టెక్ కంపెనీస్లోకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి ప్లేస్ అవుతాడో ఈ విల్ బీ రెడీమేడ్. అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న టెక్నాలజీ కన్నా రెడీమేడ్గా ఉంటాడు. అదే ఓన్లీ కాలేజీలో కూర్చుని ఓన్లీ కాలేజ్ క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు మాత్రమే విన్నాడు అనుకోండి, బయట జరుగుతున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి, బయట జరుగుతున్న చేంజెస్ ఏంటో అతను తెలుసుకుంటాం చాలా కష్టం అవుద్ది. సో అది ఎలా టీచర్స్ కూడా కొంతవరకు నేర్పిస్తారండి, టీచర్స్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఇలా ప్రతి స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, బీబీఏ అయినా, బీఎస్సీ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయినా ప్రతి స్టూడెంట్ వాళ్ళు రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్కి ఫైనల్ సెమిస్టర్ అయ్యే లోపే ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి. ఈ ప్లేస్మెంట్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పోజర్ సంపాదించడం. అలా అని చెప్పి ఏమైనా ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తారంటే ఫ్రీగా కాదండి. ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆన్ యావరేజ్ 10,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ పర్ మంత్ ఎర్న్ చేస్తారు చదువుకునేటప్పుడు పిల్లలు. సో అంత ఎర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. బికాస్ మనం అలాంటి కంపెనీస్కి మనం ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. సో పిల్లలకి మంచి చదువుతో పాటు మంచి ఇంటర్న్షిప్, మంచి స్టైఫండ్, ఫైనల్గా వచ్చేపాటికి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా సన్ కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. సన్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలందరికీ. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నేను అండర్లైన్ పాయింట్ చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడూ చెప్పేది, ప్రతి షోలో చెప్పేది, అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ప్లేస్ వెరీ కీ రోల్ అండి. స్టూడెంట్ ఫిజికల్గా ప్రజెంట్ లేకపోతే కాలేజీలో అతనికి మేము నేర్పించగలిగేది ఏమి ఉండదు. సో స్టూడెంట్ ఇన్ ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్లోకి ఉండాలి, లేకపోతే ఆడిటోరియంలో ఉండాలి, లేకపోతే గ్రౌండ్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్లో ఉండాలి. అంతేగాని ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం స్టూడెంట్కి మేము నేర్పించలేము, స్టూడెంట్కి మేము అప్గ్రేడ్ చేయలేము, స్టూడెంట్కి ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేము. సో అందుకనే మేము చెప్పేది పర్టికులర్గా ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఎవ్రీ పేరెంట్కి మా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మాత్రం రండి, మీకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రైట్ అండి, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. హలో హాస్య గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే హాస్య గారు.
పాపకి 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది. చేయొచ్చా సార్? 10th తర్వాత కూడా ఛాన్స్ ఉంది సార్ అది? తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంది ఫ్రీక్వెంట్గా మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారండి. అసలు 10th హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏముండని అడుగుతారనమాట. 10th తర్వాత చేయొచ్చు, ఇంటర్ తర్వాత చేయొచ్చు, డిగ్రీ తర్వాత చేయొచ్చు. ఈవెన్ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా, అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. సో అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి, అంటే ఏజ్ ఆఫ్ 16 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బిలో 27 ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. 10th తర్వాత వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతారు. అలా అని ఇంటర్తో చదివేసి ఆపకూడదండి. డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి. ఎలా అయితే ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంపీసీ చేస్తారో ఇంటర్మీడియట్లో, మెడిసిన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు బైపీసీ ఎలా చేస్తారో, సో డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది, చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే దానికి సరిపడా మంచి ఉద్యోగం కూడా వస్తుందండి. సో 10th పాస్ అయినాక 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చండి. మన కాలేజ్కి రండి. మీరు సండేస్ అయినా కానీ, హాలిడేస్ అయినా కానీ మీరు కాలేజ్కి రావచ్చు. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటారు, హెడ్స్ ఉంటారు. అందరూ మీకు కౌన్సిల్ చేస్తారు. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుందండి. మీరు పాప అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో 5 years ప్రోగ్రాంలో 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తుంది. ఇంటర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోద్ది 4 yearsలో. 5th year అంతా ట్రైనింగ్లో ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక తనకి ఇంటర్ సర్టిఫికేట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, అలాగే ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చి ఉద్యోగం, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిన లెటర్ కూడా, మీకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ కూడా పాప చేతిలో ఉంటుందండి. రైట్ అండి. అయితే చాలామంది పేరెంట్స్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి అడుగుతుంటారు. ఇన్స్టిట్యూషన్లో అది పొందొచ్చా అని చెప్పి, లేదు లోన్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇస్తారా, ఇంకా స్కాలర్షిప్స్ గురించి? డెఫినెట్గా అండి. లాస్ట్ 20-25 years నుంచి కూడా అండి అన్ని గవర్నమెంట్స్, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి, అంటే ఎలిజిబుల్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అండి, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వైట్ కార్డ్, వీకర్ సెక్షన్ ఉన్న పిల్లలకి, ఎవరైతే చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో, ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, బాగా చదువుకునే పిల్లలకి డబ్బు అన్నది ఒక అడ్డంకి కాదు అని చెప్పి ఇవాళ గవర్నమెంట్స్ నిరూపించినాయి. లాస్ట్ 20-25 years నుంచి కూడా గవర్నమెంట్స్ పిల్లల్ని బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సంవత్సరానికి 50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నాయి. సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మేము కూడా పిల్లలకి ఎంతో కొంత ఏదో ఒక సహాయం, ఫైనాన్షియల్గా సహాయం చేయాలని చెప్పి మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు కోర్సులో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10thలో తర్వాత మా దగ్గర ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతుంటే 10thలో కనుక 90% వస్తే వాళ్ళకి ఫీజులో ₹1,00,000 దాకా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అదే డిగ్రీలో కనుక మా దగ్గర జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకుంటే కనుక ఇంటర్లో చూస్తాం అనమాట 90%, అప్పుడు కూడా ₹1,00,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. 80,000గా 80% వస్తే కనుక 50,000 దాకా డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. అలాగా గవర్నమెంట్ స్ఫూర్తితో మా పరంగా మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇలా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ 100% లోన్, ఎడ్యుకేషన్ మొత్తానికి, టోటల్ ఎడ్యుకేషన్కే కాకుండా హాస్టల్కి కూడా వాళ్ళు ఇవాళ రోజున లోన్స్ ఇస్తున్నారండి. అండ్ దే నెవర్ ఆస్క్ వెన్ దే ఆర్ స్టడింగ్. స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడు ₹1 కూడా వెనక్కి కట్టమని అడగరు. ఆ చదువు పూర్తయిపోయినాక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంటే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఈఎంఐ రూపంలో తను వెనక్కి లోన్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ తల్లిదండ్రుల మీద కానీ, లేకపోతే అతను చదువుకునేటప్పుడు కానీ ₹1 కూడా అతని మీద భారం పడకుండా సో హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యం, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్గా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ 10,000 నుంచి ₹25,000 సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ నుంచి మనమే కల్పిస్తున్నాం. అది స్టూడెంట్ ఉపయోగించుకుంటే కనుక ఇంకా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందండి. ఇలా ఉపయోగించుకునే స్టూడెంట్స్ కొంచెం పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటారు కానండి, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ 585 చూద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9.